إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حميد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الله الكريم سمن المدني سيد الشيخ محمد الرشيد بن عبد الله البنجلي سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن نجيس ما شاء الله خصوصا إلى سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام سعيد بن محمد باشن العظم الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن فضل أحمد سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيد الشيخ محمد نووي بن عمر البندني وأبي أهل سندنا المتصل إليهم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا البقي المقدم محمد بن علي بعلوي سيدنا الحبيب علوي أم الفقر سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد الصغاب سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر العيدروس الأكبر سيدنا سكران سيدنا الحبيب بن عبد الله العيدروس العدني سيدنا الحبيب شيخ بن عبد الله علي سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن المهدر سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس لسيد الشيخ علي بن عبد الله سيدنا الحبيب عبد الله بن الحداد سيدنا الحبيب أحمد بن زين الحبيب سيدنا الحبيب أبي بكر بن سالم السواب صاحب العنب سيدنا الحبيب عبد الرحمن الجفري صاحب سيدنا الحبيب حسين بن أبي بكر العيدروس صاحب الورب سيدنا الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبيب صاحب شيخه سيدنا الحبيب أبي بكر العطاس سيد الشيخ محمد أمين القطبي سيد الحبيب محمد بن علي بن سيد الشيخ محمد ياسين بن عيسى الفاداني الماكن سيد الشيخ محمد شرواني عمدا إلى روح سيدي ومرشدي ومربي روح سيد الشيخ محمد زين بن عبد الله البنجر إلى أرواح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاهم الرحمة والمغفرة يعلي درجاتهم إلى الجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا ذريتنا من بركاتهم ومن بركات علومهم وأسرارهم أنوارهم ومعارفهم وكراماتهم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الدائرين آمين. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. Wa an Abi Hurairah, dan daripada Sayyiduna Abi Hurairah radhiyallahu an
anna fuqara al-muhajirin, bahwa orang-orang muhajirin yang fakir. Dalam ilmu nahu, fuqara itu jadi isim anna, al-muhajirina jadi mudhaf ilaih. Namun ma artinya itu idhafat sifat lil mausuf. Lalu itu dalam nahu itu idapat sifat lil mausuf, maka artinya muhajirin al fuqara, orang-orang muhajirin nang fakir gitu. Nah, orang-orang muhajirin nang fakir atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau mendatangi mereka akan Rasulullah. Coba kita pahami mulai awal, yaitu orang-orang muhajirin ini ialah orang-orang Makkah nang pindah ke Madinah, nang hijrah ke Madinah, maka disebut muhajirin. Orang-orang Madinah itu disebut Ansar. Karena orang muhajirin ini di Mekah, di Madinah itu nang hijrah itu banyak. Kemudian sebagian orang-orang Ansar ini membantu kepada orang muhajirin. Ada nang diberi tanah. Coba bayangkan, dari Makkah pindah ke Madinah, kadada keluarga, kadada sebuncuk tanah pun berisi, kadada berisi usaha. Cuma hanya mengikut Rasulullah. Paham deh? Pahamannya gitu tuh, biar kamu memahami kenapa fakir. Sementara orang Ansar itu sugih-sugih, orang Madinah itu berduit-berduit. Sampai sekarang orang Madinah itu berduit-berduit. Lalu mereka muhajirin datang ke Makkah ini disambut gembira dan disambut baik oleh orang-orang Madinah. Maka oleh orang-orang Madinah yang disebut dengan Ansar, kaum Ansar, mereka nolong. Ada yang diberi tanah, ada yang dipinjami rumah dan sebagainya, tapi kada kawa seberataan. Paham? Kada mungkin seberataan. Nah, sehingga sebagian orang-orang muhajirin itu lalu merintis hidup apa adanya, merintis di Madinah dan sebagainya. Lalu ada yang kada berkembang kehidupannya, tetap menjadi orang fakir. Contohnya Abu Hurairah sendiri. Abu Hurairah sendiri ini kan orang fakir, kada berduit, karena Abu Hurairah kada bercari. Salman Al-Farisi kada berduit karena kada bercari. Ya mungkin kada bercari itu apa memang disengaja atau kada. Kalau Abu Hurairah itu disengaja, Sidin memang sengaja kada bercari. Kenapa? Karena mengabdikan hidup khusus untuk akhirat. Masalah pemakan, masalah apa, itu tawakal ala Allah. Terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, artinya orang-orang muhajirin ini banyak nang fakir. Lalu orang-orang fakir, orang-orang muhajirin nang fakir nih, datangi lawan Rasulullah. Mengeluh keadaankah fakir? Kita lihat mereka datang kepada Nabi, faqalu, lalu berkata mereka, zahaba ahlud dusur wad bidarajatil ula wa na'imil mukim. Zahaba pergi, ahlud dusur orang-orang yang punya harta. Ahlud dusur ay ahlul amwal, orang-orang yang punya harta. Bidarajatil ula, dengan derajat yang tinggi, wa na'imil mukim, dan nikmat yang tetap, yang terus menerus.
bahasa kita nah. Ya Rasulullah, nyamannya panglah orang berduit nitoh. Mereka mendapat derajat nang tinggi, mendapat nikmat nang terus menerus. Nyamannya ay orang berharta. Inya di dunia bersedekah kawa, sembahyang tetap, puasa tetap, bantu orang kawa, kehidupannya nyaman. Dan kenyamanannya itu ke akhirat, naimil mukim, nikmat terus menerus. Di dunia nyaman, di akhirat nyaman pula. Ya Rasul, nyamannya bang orang berharta. Apa ban? Mengeluhkah sahabat ini? Sahabat muhajirin nang fakir ini mengeluh ya. Tapi mengeluhnya bukan karena susah makan. Mengeluhnya itu iri lawan orang sugih, giptah lawan orang sugih. Kayak kita juga kalau ini nyamannya aja orang sugih ke pengajian tolak juga. Aku ke pengajian orang sugih pengajian juga. Cuma aku bersepeda orang sugih bermobil hanya. Nyamannya pak orang berduit. Orang berduit kau bersedekah. Kita pang kita kau. Nyamannya pang orang berduit kawa umrah, kawa naik haji, kita pang dah kawa. Nyamannya pang orang berduit pemakan hari-hari nyaman, kita pang susah. Iyalah. Ya kalau. Nah, yusalluna kama nusalli, mereka itu sembahyang seperti kami sembahyang, kan sama aja. Kami sembahyang, mereka ya sembahyang juga. Wa yasumuna kama nasumu, mereka puasa seperti kami puasa. Kami puasaannya puasa juga. Jadi pahala puasa mereka dapat seperti kami dapat. Karena lebihnya kami ini nih. Derajatnya tinggi orang berharta. Walahum fadlun min amwal. Walahum, dan bagi mereka min fadlun, ada kelebihan. Mereka punya kelebihan min amwal, daripada harta. Nyaman, bersedekah nyaman, pemakan nyaman, membantu orang nyaman, yahujuna, mereka bahaji nyaman, wayatamirun, mereka wayatamirun, dan mereka berumrah nyaman, wayujahiduna, dan mereka berjihad, ada hartanya, nukar baju perang, agan makan, meninggali anak istri, ada nyamannya, wayatasaddaqun, dan mereka bersedekah. Kami dakwah, mereka bersedekah, kami dakwah bersedekah. Mereka naik haji, maginannya kami berumrah, maginannya juga. Berjihad, kami nukar baju perang aja ada kawa. Nyaman gak ada orang sugih? Nyaman. Kayak peyuk Rasulullah menghadapi ini niri. Faqala, lalu Nabi menjawab, ala u'allimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum wa tasbiquna bihi man ba'dakum. Ala, inginkah kalian, u'allimukum, aku ajarkan terhadap kalian, syai'an, sesuatu, tudrikuna bihi man sabaqakum, yang bisa memperdapati kalian dengan sesuatu itu, man sabaqakum, akan orang yang mendahului kalian. Nah kayak ini Nabi hakun labuanikam, aku lajari sesuatu, bila sesuatu itu dipakai sama lawan orang sugih itu, sama, kalian akan memperdapati orang yang terdahulu dari kalian. Kawak mengapung, wa tasbiquna bihi man ba'dakum, bahkan kalian berdahulu, wa tasbiquna, dan berdahulu oleh kalian dengan sesuatu itu, man ba'dakum, orang sesudah kalian. Hendaklah ya Nabi aku lajari
Wala yakunu ahadun afdala minkum, tidak ada seseorang yang lebih afdal dari kalian, illa man sana'a misla ma sana'tum, kecuali orang yang melakukan, memperbuat misla ma sana'tum, seperti apa yang kalian perbuat. Qalu, mereka menjawab, bala ya Rasulullah, inggih pun wahai Rasulullah, inggih ayuha, lajari kami. Qala, kata Nabi, tusabbihun, kalian bertasbih, wa tuhammidun, bertahmid, wa tukabbiruna, bertakbir, khalfa kulli sholatin, sesudah setiap sembahyang fardu, salasan wa salasina, 33. Nah, kembawa tasbih aja Nabi, imba sembahyang baca tasbih 33, imba sembahyang baca tahmid alhamdulillah 33, kemudian baca takbir 33. Nah, itu aja Nabi baca. Itu sama ikam memperdapati kayak orang sugih, sama ikam bahaji, sama ikam berumrah, sama ikam bersedekah. Gitu. Kecuali orang sugih nggawi. Nah, lamun orang sugih menggawi, nah iya untuk ada kawaban. Maka kayak ini juga orang sugih lebih rajin bertasbih daripada orang miskin. Nah iya untuk ramanteh. Nang miskin ini double ngarannya, sakit tambah sakit sama dengan 2 kali sakit, lalu menjadi tadadar, kada cukup tadadar tagulung. Nah, mana sudah rupa ya. Apa coba kamu bayangkan, mana rupa sudah kada bungas, mana kurisaan, sembahyang kada, berduit kada, oh ya, ujur bibinian diberiakan ngedanak itu. Napa nang dicari, kecualinya mencari pisang mahole. Ayo. Ya, kesian kalau ada orang kayak ini bandai merasa, coba orang muhajirin yang pakir ini kan merasa kalah nih, mengadu lawan Nabi, kayak ini aja Nabi hanya menaja ikam bertasbih bersembahyang, sama lawan berjihad, sama lawan berhaji, sama lawan berumrah, kecuali ya Nabi nya menggawi seperti apa nang kalian gawi. Nah ini jadi pikiran kita toh, jadi pikiran kita. Maka lihati jai kemudian jarang nang mabuk-mabukan tuh orang sugih, jarang ya kada, jarang nang menjinit tuh pun orang sugih kada. Ini nukar jinit kan jual bares dulu, banih jual nukar jinit ya Allah ya karim. Orang sugihnya ketarikatan, pengajian, inya mabuk. Mencuri kira. Ya Allah, nyaman nong sugih jual leh. Ya Allah, dasar nyaman sugih, tapi nang gaya ini nah. Nah makanya kita itu dua aja bila kada alim sugih habis pikirakan lagi di mana caranya, pokoknya bila ada alim sugih. Nah berikut hadis ini menjelaskan lawan kita bahwa imbah sembahyang kita berzikir membaca subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu ini hadisnya sahih. Bid'ah, siapa medakan bid'ah? Ini hadisnya sahih. Kita berjamaahnya itu
bid'ah jar kada. Ada hadis Nabi benar. Nabi setelah sembahyang berkumpulan, berwirid dan berzikiran. Nih. Nah ini benar nang kasar lagi nih. Ada orang Wahabi memadahkan sekalipun belakangan minta maaf, tapi itu kada asli benar tetap dalam pemikirannya ini bahasanya minta maaf tuh karena menyambat di media benar tapi tetap aja berpandangan nang itu. Nampak orang berwirid dan berzikiran imbas sembahyang dipadahkan benyanyian. Buana benyanyian jar apa? Coba pikirkan. Siapa yang memadahkan umat Islam juga? Tapi umat Islam nang merasa benar sendiri. Umat Islam nang merasa dia yang benar, orang lain selalu salah, orang lain salah dijilik-jilikkan. Padahal orang lain itu punya dalil yang mereka tidak mau menerima dalil itu. Siapakah golongan itu? Golongan itu orang tahuan sudah. Mereka itu adalah humul wahabiyah. Mereka adalah orang-orang Wahabi. Sarik pun disambat Wahabi itu. Sarik. Apa jar yang berkami Wahabi jar? Dasar mereka juga, ulama mereka juga mengatakan mereka itu Wahabi, pengikut Muhammad bin Abdul Wahab. Membitnah aja nih jar, ada kanda silakan teliti ucapan bin Bas, Abdullah bin Bas. Nah kayak apa? Lalu benar karena nama Wahabi ini mereka rasakan jelek, lalu berubah ngaran kelompoknya, lalu menamai kelompok Salafi ulang. Tetap baik ngarannya, berubah warna bener berubah ngaran bener orangnya itu wae juga. Ngibuli orang aja. Lah ini kan mujur-mujur dalil ini nah. Jadi dijelaskan Anda dalilnya kita berwirid tuh nang tasbih subhanallah subhanallah alhamdulillah alhamdulillah nabar. Ini dalilnya. Manfaatnya fadilatnya nih. Paham? Manfaat fadilat kita berzikir itu supaya kita ini kan ada banyak bersedekah. Ada lagi kamu sedekah hari-hari. Kada ada kalau nang ada. Nang sedekah duit adalah hari-hari. Ada kalau bahaji lah kita. Berumrah lah kita. Berjihad lah kita. Ada. Orang ramai berumrahan. Kemudian orang mungkin kita kada kalau ayo sudah karena kita ini bokara. Kita ini orang fakir sugih deh. Mana? Sugih gak itu man? Ada Allah? Sugih gak itu? Man? Ada. Kita ini pokora orang fakir. Lalu hendak kayak orang sugih. Siapa yang ada hendak umrah? Naik kami. Tiga mah dosa umrah aja ini. Aku sejarah wali songo gini. Bong banget sudah. Ya kalau? Dosa umrah. Orang sugih perjalanan benar ini ada nang perjalanan benar ke Jakarta ini tuh kan perjalanan aja nya yang kita mikirkan sakit kepala hendak tulak ini apa nah lalu Rasulullah memberikan solusi. Nah kayak ini enak kita bertasbih batahlil, ngucap batakbir sama lawan berumrah, sama berhaji. Lamun ikam kulir bertasbih itu nah ya. Ada ulu orang sugih masuk surga rahmatnya.
Kemudian ini dalilnya nang harus sampaikan tuh ke masyarakat, ini dalilnya nah. Ayo buat di media sosial ini dalilnya nah, ini dalil. Qala Abu Salihin Ar-Rawi an Abi Hurairah, berkata Abu Salih periwayat hadis ini dari Abu Hurairah. Kata Abu Salih, lamma su'ila an kaifiyati zikrihinna, ketika ditanya cara menyebutnya kayak apa, cara menyebut zikirnya, cara menyebut tasbihnya, menyebut tahmidnya, tahlilnya nang kayak apa? Qala, berkata Abu Hurairah, yaqulu subhanallah 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 subhanallah, ada alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, hatta yakuna minhunna kulluhunna salasan wa salasina, sehingga jadilah dari yang 3 macam ini semuanya 33. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Hadisnya sahih muttafaqun alaih, ittifaq bainal Bukhari wa Muslim, lapasnya ittifaq sahih. Tapi kamu jangan harap di Makkah ada kayak ini. Dan harap di Makkahnya benar. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Bugahi lagi imam. Imam bugahi lagi. Napa dulah wallahu alam. Nah itu tuh nang di Makkah kan, nang di Madinah kan, nang wayhine lain nang dahulu, nang wayhine. Karena nang wayhine itu dikuasai haramain itu, tanah Makkah dan Madinah itu nang maatur atau menguasai adalah orang Wahabi. Lamun dahulu aja tuh mana yang berdahulu kam, dahulu itu imamnya itu bergantian nih nang mazhab Syafi'i imam, isok kena nang mazhab Hanafi, isok nang mazhab Hambali, atau gitu. Ada nang wayhine nyepang seorangan. Kalau ini pangrajanya, ini ampunnya. Itu ada lagi bertasbih. Mengweh ini kan ada lagi bertasbih masing-masing lagi. Nang mana nang kada pintar, bah bejer kita bulikan aja imam aja bulik yuyar. Imam aja bulik kada ada bertasbih, kada ada bertahmid, bertakbir, kita bulik aja juga. Ya ada. Wazada Muslimun fi riwayatihi, dan menambah Imam Muslim dalam riwayatnya. Imam Muslim dalam Sahih Muslim menambahi benar isi hadis, ada riwayatnya bertambah. Napa riwayatnya bertambah? Para ja'a muqara'ul muhajirina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lalu kembali lagi orang-orang muhajirin yang pakir kepada Rasulullah. Kadilawas datangan pulang, bobulik orang-orang pakir muhajirin nih ke Rasulullah, berucap pulang, ya Rasulullah orang sugih bertasbih juga. Faqalu, lalu mereka berkata, sami'a ikhwanuna ahlul amwal bima fa'alna fa'alu mislahu. Ya Rasulullah, kami mendengar saudara kami nang berisi harta ini dengan apa nang kami kerjakan, mereka gawi juga. Salah-salah ya tadi tarajin nang berduit ini bertasbihnya. Apa ya Rasul? Nabi kata kaya lagi surah jawab. Ujian Nabi, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itulah sudah anugerah Allah taala ya Rasulullah, nang Allah beri kepada orang yang ia kehendaki. Nah makanya sugih.
Zalika fadlullah, itulah anugerah Allah Ta'ala, yu'tihi, yang memberikan oleh Allah akan itu anugerah, man yasha, terhadap orang nang iya handake. Nah berarti orang sugih itu dapat anugerah Allah kadang-kadang. Allahumma ja'alna minhu, ya Allah jadikanlah kami golongan nang diberi nang nini yuk fadlullah nini sugih baharta tapi ahli ibadah, pemurah, bersedekah dan sebagainya. Ini kalau hendak kalau kan nala nih ya ini gini hendak ya Allah beberataan nih hendak jadi ahlul amwal, jadi nang berduit. Makanya benar ini yang jadi masalah pertanyaan ulama dan menjadi perbedaan pendapat. Mana bagusnya orang miskin, orang fakir sabar tetap beribadah, orang sugih syukur tetap beribadah. Mana afdalnya? Ada usaha orang kita jangan bertakon aja nih ikam makoi kami hakun nang mana mi hakun fakir kah pak ibadah sabar, hakun sugih kah pak ibadah juga syukur. Ya hakun apa? Hah? Nah ya kalau nya hakun sugih kemauan. Hah? Ya dipilih hakun mana ini seontok-ontok tuh seungguh-unggut di lain. Hah? Hakun sugih. Sugih, pak ibadah, pemurah, syukur ini ya pemurah. Namun ulama berdebat benai mana nang bagus. Sebagian mengatakan al-faqirus sabiru afdalu minal ghaniyyi syakir. Orang nang fakir, nang sabar, pak ibadah itu lebih afdal daripada orang nang sugih, pak ibadah, nang syukur. Sebagian. Namun jumhurul ulama, kebanyakan para ulama berpendapat al-ghaniyyu syakiru afdalu minal faqiris sabir. Orang sugih nang bersyukur ahli ibadah itu lebih afdal daripada orang fakir nang sabar. Termasuk si Abdul Qadir mana nang memedahan ini nih, termasuk si Abdul Qadir. Lebih bagus orang sugih syukur daripada orang fakir sabar. Nyata benar. Lamun orang sugih syukur mulai di dunia nyaman ke akhirat nyaman. Ya kalau lamun orang miskin sabar di dunia baarit di akhirat nyamannya. Ika mandak lawan nafik. Hah? Nah iya itu makanya naimil mukim, nikmat nang terus menerus tidak akan selesai. Di dunia nyaman, di alam kubur nyaman pulang, di akhirat nyaman pulang. Tapi nang sugih bujur-bujur lah, mun sugihnya nang kada bujur. Ini sugih bujur nang sugih syukur pak ibadah. Habis kemudian ad-dusuru jam'u dasrin bifad hiddali wa iskanisa ilmu sallasah. Dusur itu jamak dari kalimat dasrin. Bifad hiddal dasrin atau dasrun wa iskanisa ilmu sallasah, dan mensukunkan sa yang bertitik 3 dasrun, dasrani, dusur. Nah apa artinya? Wal malul kasir, harta nang banyak. Zahaba ahlud dusur,
pergi oleh orang-orang yang punya harta yang banyak. Terusnya, wa anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda, man sabbahallaha, siapa nang membaca tasbih, bertasbih lawan Allah, fi duburi kulli salatin, setelah selesai setiap sembahyang fardu, salasan wa salasina, 33 kali, wa hamadallaha, dan bertahmid akan Allah, mengucap alhamdulillah, salasan wa salasina, 33 kali, wa kabbarallaha, dan bertakbir kepada Allah, mengucap Allahu Akbar, salasan wa salasina, wa qala, dan berkata ia, tamamal mi'ati, menyempurnakan 100, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100. Coba. Subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. 100 kada? 100 lawan ininya. Nah, siapa nang membaca itu, kata Rasulullah, setelah sembahyang fardu, gufirat khatayahu, gupirat, diampuni Allah, khatayahu, segala kesalahannya, wa ingkanat misla zabadil bahari, sekalipun kesalahannya itu seperti buih di lautan. Kita banyak berisi kesalahan, rahmatai, kesalahan kita bagaikan buih di lautan. Kada suah melihat, suamit buih di lautan, soal kada suah kamit buih di lautan, soal melihat, ha, soal lah, ha, kada suah melihat laut, bang, melihat laut, soal di mana, ha? Mana aja? Oh, itu di media. Artinya orang nak melihat bujur-bujur, kamu soal melihat laut tuan. Soal. Oh, di soal sini lah. Lihat. Di soal juga. Mau awak kendalanya di soal lah. Laut nang halus saja dulu ni mana? Di Tanggisong tu laut. Batakan laut tu laut kayak ini tengahnya, tapi halus melihat deh. Ini suah kalau Ahmad kamu betit, soal kamu belah laut lah itu, laut ke sungai kah? Hah? Laut ke sungai kah? Laut Batakan ngarannya. Nah, kepada kada suah, bebuih lah. Ombak tu bebuih, kalau tok ikan berjalan dah bebuih kada. Bebuih lah. Tahu kalau buih, kalau nengai gelembungan tu buih, kalau bebuih dek. Uhibak kalau buihnya, nomor uhibak buihnya orang ombak itu. Kamu mar. Waduh, umpat. Kamu men, suah melihat laut lah. Mana? Batakan tadi. Nah ya, melihatlah buihnya. Nah lo, rahmat, buatlah kalau tok. Nah ya lo, buihlah, buih. Artinya apa? Lautan itu laut halus juga. Nah ini laut ganal, bang.
Namun lang laut selat Madura, selat Jawa dan sebagainya itu kenal benar itu tak. Oh ya Allah, buihnya itu kan sebanyak kan. Buih gelombang, tiap gelombang itu kan bubuih itu, bubuih. Artinya apa? Sekalipun dosa kita nih banyak seperti banyaknya buih di lautan, kalau kita imbah sembahyang baca tasbih subhanallah 30 kali, alhamdulillah 30 kali, Allahu akbar 30 kali, disempurnakan 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ghufirat khatayahu. Semua kesalahan kita nang banyak ini diampuni Allah. Jadi kena imbah zuhur basah pulang meneh. Dasar gitu kita nih. Sudah diampuni Allah Ta'ala basah pulang mau ulah salah. Kena imbah zuhur asar bertasbih pulang diampuni pulang. Basah pulang ini imbah zuhur asar bertasbih maghrib. Maghrib tasbih pulang. Diampuni kada? Diampuni. Berbuat pulang imba maghrib bertasbih imba isya diampuni pulang, imba isya berbuat salah doh dihapus oleh subuh, mati ada dosa diampuni Allah, sudah dihapus, sudah. Lamun nang ini amalannya asal bujur-bujur aja, itu hanya lawan tasbihnya aja benar, lawan tasbih nang itu aja, belum lagi lawan sembahyangnya. Sembahyangnya kada kisah benar. Namun orang toleh artinya sembahyang, lalu bertasbih berzikir imba sembahyang bersih bersih mati ja insyaallah bersih dah. Kenapa Rasulullah itu menggambarkan lawan kita sembahyang 5 waktu itu seperti sungai di hadapan rumah kita. Kita mandi 5 kali sehari bersih. Mau bau ketiak lagi lah. 5 kali sehari mandi nah. Kenapa? Karena di muka rumah sungainya mandi kena. Ini zuhur mandi, kena asar mandi pulang, maghrib mandi, isya mandi, subuh mandi. Ujian Nabi pasti bersih. Apalagi pulang ditambah bertasbih ini nah. Ghufirat khatayahu, diampuni Allah dosa-dosanya sekalipun dosanya sebagaikan buih di lautan. Nah, lalu timbul pertanyaan benar. Pertanyaannya timbul, dosa nang ganal kah, dosa nang halus kah nang diampuni Allah Ta'ala? Nabi kadang menjelaskan nang iyanya diampuni oleh Allah. Tasarah Allah Ta'ala aja dosa nang pasti itu dosa halus benar. Mana-mana aja dosa halus. Oma naik ke berdirian buka timbok toh. Ada nang lihat bibinian. Itu tuh kadang-kadang itu halus jadi tapi mulamun menguya orang, memfitnah orang, mencaci maki orang dan sebagainya itu dosa ganal. Diampuni Allah lah, itu terserah Allah itu tuh. Karena di hadis ini ghufirat khatayahu, diampuni semua kesalahannya. Nabi kadang menjelaskan ganal halusnya. Lalu ujar ulama, boleh jadi dosa ganal juga diampuni Allah, itu terserah Allah. Ujar ulama nang lain, lamun dosa ganal diampuni Allah juga, napa ada bab taubat? Napa aslinya, napa manfaatnya buat bab taubat? Kan dosa bertobat lagi, habis saja kalau udah. Nah, lalu ulama banyak memahami, ini dosa halus saja nang diampuni. Kalau dosa besar membutuhkan bab taubat. Lamun berzina
diampuni Allah juga lawan tasbih ini nih. Nggak itu ujar berzina, hai pulang ujar. Nah, ya Allah. Habis. Kemudian wa an Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu ila akhirih wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab.